श्री नानक अंगद गुरु अमरदास पगबंद। रामदास अर्जन गुरु बर श्री हर गोबिंद। हरि राय हर कृष्ण गुर तेग बहादुर चंद। दसवें गोबिंद सिंह गुर नमो चरण अरबिंद। जिसमें है अमृत ज्ञान है माणक भगत बैराग। श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों कर अनुराग। एक अंकारा सतगुरु तेह प्रसाद सच होए। वाहे गुरु जी की फतेह बिघ्न विनाशन सोए। एक अंकारा सतगुरु तेह प्रसाद सच होए। वाहे गुरु जी की फतेह बिघ्न विनाशन सोए। धन धन सच्चे पातशाह गरीब नवाज दीन दुनिया दे मालक चवर छतर तखत दे मालक समरथ गुरु परतख गुरु दीन दयाल कृपाल अंतरजामी पूरन पार ब्रह्म परमेश्वर वाहिगुरु अकाल पुरख स्वरूप सच्चे पातशाह धन 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 सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। बड़े ही प्यार दे नाल सब सिख संगत दोवें हथ जोड़ के गज के कहो जी धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। सच्चे पातशाह जी दे महान पवित्र अस्थान ते सुभाईमान हो के आप सब संगतां गुरु जी दे पवित्र अस्थान ते आके सतगुरु जी दे दर्शन करके अपना जन्म सफला कर रहे हो। देशां विदेशां विच गुरु कीयां सिख संगतां महाराज सच्चे पातशाह जी दी महान पवित्र कथा सुनन वास्ते बड़े ही प्यार दे नाल सजे होए हन। हजूर महाराज गरीब नवाज जी दी कथा आरंभ करन तो पहलां कवि जी भाई साहब भाई संतोख सिंह जी मंगल करते हैं वो आपां सरवण कर रहे हैं। पहला प्यार नाल सारी संगत गज के फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मंगल करके गुरु साहब दियां सिफतां करके ते कवि संतोख सिंह जी गुरु साहबां कोलों सहायता मंग रहे हैं भी महाराज किरपा करो मैं 10 पातशाहियां जी की कथा मेरे कोलों तुसी लिखवाउण लगे हो किरपा करो ये कारज रुके ना। उहदे वास्ते 10 गुरु साहबां दा मंगल आप जी ने सरवण कीता। सतगुरु जी ने सानू बाणी विच बड़ियां थावां ते समत बख्शिश कीती है। केवल एक पंक्ति आप जी सरवण कर लो फिर आपां कथा आरंभ करनी है। जी की बिरथा होए सो गुर पह अरदास कर। सच्चे पातशाह महाराज गुरबाणी विच किरपा कर दे मनुखा तेरे अंदर दी जेड़ी अवस्था है ना महाराज कहन लगे जेहो जी भी तेरी अवस्था है तो गुरु साहब जी दे अगे बोल के दस दे। सो गुर पह अरदास कर। और ये काम करन लग्गियां माण नहीं रखना चतुराई नहीं रखनी। माण सियाणप चतुराई छड्ड के मनो नीवा हो के अपने मन की जिहड़ी हालात है वो गुरु साहब जी नूं दस दे। संगत जी जदों कोई किसी मनुख नूं अपनी जिंदगी की हालत दसदा है ना हो सकता है बंदा अगों बुरा विहार करे उन्हों आखे भी तेरे मन विच इन्ना कुछ चल रहा है। पर गुरु साहब एक ऐसे साध संगत जी साडे मित्र भी हन। महाराज बाणी विच कहंदे है हर लभदा मित्र सो मितो बिदारण कदे ना चितो। सारा संसार तुहाडा मन तोड़ देगा पर गुरु साहब नहीं मन तोड़नगे जी। गुरु साहब जी ने सदा सिक्ख्या ही देनी है। गुरु साहब जी ने सदा मेहर ही करनी है। इस करके जेड़ी भी तुहाडे मन की अवस्था है महाराज सच्चे पातशाह कहंदे हो गुरु साहब दे अगे अरदास करो।
ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ, ਸੰਤ ਨੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ, ਬੜਾ ਰਸ ਹੈ। ਆਮ ਕਿਥੇ ਕਥੱਕੜ ਦਾ, ਮਨਮੁਖ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਗ੍ਰੰਥ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਮਨਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਿਓ। ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਹਾਥ ਦਾ ਰੱਛਾ, ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਚਿੱਤ ਕੀ ਇੱਛਾ। ਮੇਰੇ ਚਿੱਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਚਿੱਤ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਤਵ ਚਰਨਨ ਮਨ ਰਹਿ ਹਮਾਰਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੇਰਾ ਮਨ ਰਵੇ, ਮੇਰੀ ਇਹੋ ਹੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਜਾਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਤਪਾਰਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਵਡਿਆਈ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਅਧੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਬੇਮਰਜ਼ਾਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਅਧੂਰੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਦੱਸਦੇ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਨਿਤਨੇਮ ਕਿੰਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਾਣੀ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕੀਤੀ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਕਰੋ, ਗੁਰਮੰਤਰ ਕਰੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਰੋ ਅਰਦਾਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭੂ, ਕਾਰਜ ਭਏ ਰਾਸ। ਬੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਣੀ 'ਚ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਕੀ ਮੁੱਖ ਜੀ, ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਥਾ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਆਪਾਂ ਕੇਵਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦਾ ਮੰਗਲ ਕੀਤਾ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ, ਫਿਰ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਮੰਗਲ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਜੇ ਉਪਮਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰੇ ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਉਪਮਾ ਕੋ ਉਮਗੈ ਜੇ ਮਨ। ਜੇ ਉਪਮਾ ਨੂੰ ਮਨ ਉਮਗੇ, ਮਨ ਕਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕਰਾਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਉਪਮਾ ਭਗਵਾਨ ਹੈ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਉਪਮਾ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਕਰਿਓ। ਉਪਮਾ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕੀ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਵੀ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀ ਚੱਲੀਏ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਕਹੋ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਵਈਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੋ ਜਸ ਸਾਗਰ, ਰੂਪ ਉਜਾਗਰ ਹੈ, ਸਭ ਲੋਕਨ ਮਾਹੂ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਐਸਾ ਅਥਾਹ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਭਾਵ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੋਭਾ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਲਹਾ ਤ੍ਰਿਣ ਜਿਉ ਕਰ ਕੈ, ਨਿਜ ਬੁੱਧ ਤੇ ਪਾਰ ਪਰਿਓ ਅਬ ਚਾਹੂੰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤੁੱਛ ਜਿੰਨੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨੋ ਕੱਖਾਂ ਦਾ ਤੁਲਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਗਰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਸਮੁੰਦਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂ
ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਭਾਵੇਂ ਵੱਡਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰੀ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦਾ ਜੀ ਉਹ। ਤੇ ਤੁਲਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜੋੜ ਕੇ, ਫੱਟੇ ਜੋੜ ਕੇ, ਤੇ ਮਸਾਂ ਹੀ 1-2 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਤੁਲਹੇ ਤੇ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨੋ ਮੈਂ ਕੱਖਾਂ ਦਾ ਤੁਲਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ, ਤੁਲਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਗਰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਬੜੀ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਦਾ ਹੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵ ਰੱਖਣਾ, ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਵੱਡਾ, ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਥੋੜੀ। ਰਾਮ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਵੱਡੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ, ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਛੋਟੀ ਜੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਹੋਏ ਹਸੀ ਜਗ ਮੈਂ ਅਧਿਕਾਏ, ਤਉ ਚਿਤ ਮੈਂ ਅਤਿਸ਼ੈ ਉਤਸਾਹੂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੋਕ ਹੱਸਣਗੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਪਮਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਲਿਖਾਂ, ਵਡਿਆਈਆਂ ਲਿਖਾਂ। ਊਚ ਧਰੂ ਫਲ ਜਿਉ ਲਗ ਸੁੰਦਰ, ਵਾਮਨ ਹੱਥ ਪਸਾਰਤ ਤਾਹੂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਉੱਚੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਫਲ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਮਧਰੇ ਕੱਦ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਮਧਰੇ ਕੱਦ ਦਾ ਬੌਣਾ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਬੌਣਾ, ਉਹ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਹੱਥ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੇ ਲੋਕ ਹੱਸਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਤੇ ਬੌਣਾ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫਲ ਤੋੜ ਲੇਂਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਸ ਲਿਖੀ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਸ ਲਿਖੀ ਜਾਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਬੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ। ਲੋਕ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਧਰਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡਾ ਬਾਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਘਰਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਬਾਕੀ ਟੱਬਰ ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਪਰ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਲੱਗਾ ਰਵੇ ਜੀ, ਲੱਗਾ ਰਵੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਢੋਲ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗੱਲ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਢੋਲ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਵਜਦ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਢੋਲ ਵਜਾਉਣਾ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਭੌਂਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਉਹ ਬੜਾ ਤੰਗ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਢੋਲ ਵਜਾਉਣਾ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਨਾ ਜੀ ਢੋਲ ਵਜਾਉਣਾ ਛੱਡਤਾ ਜੀ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਨੇਕ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਾ ਛੱਡੀ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਰੱਜ ਕੇ ਢੋਲ ਵਜਾ, ਵੇਖਦੇ ਆ ਕੁੱਤਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਭੌਂਕ ਲੇਗਾ। ਪਿਆਰਿਓ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਢੋਲ ਵਜਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਕੁੱਤਾ ਚਾਲਾ ਹੀ ਮਾਰ ਗਿਆ ਜੀ, ਭੌਂਕ ਭੌਂਕ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਢੋਲ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੀ ਰਵੇ, ਕਰਦਾ ਹੀ ਰਵੇ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰੇ ਨਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕੱਖ ਬਣਦਾ ਜੀ, ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਹੱਸਦੇ ਬੌਣੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ, ਪਰ ਬੌਣਾ ਫਿਰ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲੇ। ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਹੱਸਣੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਲਿਖੀ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਚਉਪਈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਸੋ ਜਸ ਰੁਚਰ ਮਣ ਮਾਣਿਕ, ਸਿੱਖੀ ਉਚਰਤਾ ਗਿਰਵਰ ਥਾਨਿਕ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਸ ਲਾਲ ਵਰਗਾ, ਲਾਲ ਵਰਗਾ ਜੀ, ਮਾਣਕਾਂ ਵਰਗਾ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਰਤਨ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਹਾੜ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਾੜ ਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ।
शिखर दी गल है गुरु दी सिक्खी। ते महाराज दा जस की है, बड़ा कीमती है। ते सिक्खी हुण जस प्राप्त करना भी सौखा नहीं हैगा जी। मान लालक हर बंदा नहीं ते प्राप्त कर सकदा। ते संगत जी उपर पहाड़ दी चोटी तक भी हर बंदा नहीं ते जा सकदा। हाँ जी। साधन रूप चरण नह मेरे, अहों पिंग किमा चढ़िव उतेरे। ते कहन लगे मेरे को कोई साधन रूप पैर नहीं हैगे, भाव मेरी इन्नी पहुँच नहीं हैगी भी ना मैं लाल ही खरीद सकदा। ते कहन लगे उल्टा उपरों मैं पिंगला, ना मैं पहाड़ दी चोटी ते चढ़ सकदा, पर फिर भी मैं जतन करांगा गुरु जी दा जस लिखां। हाँ जी। निज मत को श्रृंगार बनावन, चाहत हों परोए पहरावन। कहन लगे मैं अपनी मत नूं ना गुरु साहब जी दे जस दा वडियाई रूपी लालां दे मणके पहनाउणा चाहुंदा है। हाँ जी। प्रेम रूप गुण करों बंधावन, लोक परलोक सुहावन पावन। ते ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਣਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਸਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਧਾਗੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਮੋਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਧਾਗੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਰੋਵਾਂਗਾ ਤੇ ਐਸਾ ਲਹਾਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਪਵੇਗਾ, ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋਏਗੀ। ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੱਲਾ ਕਥਾਵਾਚਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਰਦਾਸੀਏ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਤੇ 4-5 ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਚੱਲੇ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਚੱਲ ਪਏ ਤੇ 2-3 ਘੰਟੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਫਲਾਣਾ ਬਚਨ ਸੁਣਾਵੇ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੀਰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੈੱਟ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਵਡਿਆਈ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੋਗੇ, ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਵੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰ ਕਰੁਣਾ ਅਸੁਵਾਰੀ ਪਾਏ, ਉਚਤਾ ਸਿੱਖੀ ਪਰ ਚੜ ਜਾਏ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਵਡਿਆਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ। ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਸਿੱਖੀ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਨੋ ਪਰਬਤ ਪਹਾੜ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਚੋਟੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪਿੰਗਲਾ ਹੈ, ਔਰ ਕੋ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਚੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉੱਪਰਲੀ ਚੋਟੀ ਤੇ। ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਕਿਵੇਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰਲੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਪਰ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੋ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੁਣ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੋਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਏਗੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਕਰੁਣਾ ਅਸਵਾਰੀ ਪਾਏ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਪਰਬਤ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋਗੇ, ਚੋਟੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋਗੇ, ਭਾਵ ਸਿੱਖੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਹੋਏ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਮੇਰਾ, ਗੁਰ ਪਦ ਸੇਵਾ ਸਾਂਝ ਸਵੇਰਾ। ਵੇਖ ਲੋ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵੇਖੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂ। ਵੇਖ ਲੋ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿੱਡੀ ਵਧੀਆ ਮੱਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਏ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਮੇਰਾ, ਹੋਏ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਮੇਰਾ, ਹੋਏ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਮੇਰਾ, ਹੋਏ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਮੇਰਾ। ਕੀ ਮਨੋਰਥ ਹੈ? ਇੱਛਾ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰ ਪਦ ਸੇਵੋ ਸਾਂਝ ਸਵੇਰਾ, ਗੁਰ ਪਦ ਸੇਵੋ ਸਾਂਝ ਸਵੇਰਾ,
ਗੁਰ ਪਦ ਸੇਵੋ ਸਾਂਝ ਸਵੇਰਾ, ਗੁਰ ਪਦ ਸੇਵੋ ਸਾਂਝ ਸਵੇਰਾ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ, ਮੇਰਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਤੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਮੋਹੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸੰਪੂਰਨ ਸਗਰੋ ਹੋਈ। ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵੀ ਕਰਾ ਲੈਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਰਕਨ ਰਾਜ ਤੇਜ ਬਨ ਦਾਵਾ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਏਕ ਬਾਰ ਕਰ ਸ਼ਾਰ ਮਿਟਾਵਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਐ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਨਰ ਤਾਰਨ ਹੇਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਿੱਖੀ ਬੇਲ ਬੋਏ ਜਗ ਖੇਤ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਜਗਤ ਰੂਪੀ ਖੇਤ ਵਿੱਚ, ਭਾਵ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਵੇਲ ਬੀਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਵੇਲ ਲਾਈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਪਰ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਜੋ ਬਾਰੀ, ਬਾਕੀ 9 ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜੀ, ਇਸ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਵੇਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ 9 ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇ ਦੇ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਪ੍ਰਤ ਪਾਰੀ, ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਵੇਲ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ 9 ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਿਮਰਨ ਸਤ ਨਾਮ ਸੋ ਸੁਮਨਸਾ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਵੇਲ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਕਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਜੀ, ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਵੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ, ਪਰ ਵੇਖ ਲਈਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਜੀ ਸਿਮਰਨ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਦਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਫਲ ਚਾਹੈ ਜਿਸ ਮਨਸਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਫੁੱਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਲ ਬਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਵੇਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਫੁੱਲ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਫੁੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਲ ਲੱਗਦਾ, ਫੁੱਲ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਭਜਨ ਦਾ ਤੇ ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਲਗੀ ਧਰ ਰਣ ਕਰ ਬਹੁ ਬਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜੰਗ ਜੁੱਧ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਜੀ ਇਸ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਵੇਲ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਅਨਕ ਜਤਨ ਤੇ ਸੋ ਪ੍ਰਤ ਪਾਰ, ਤੇ ਬੜੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਵੇਲ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀਏ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾਈਏ, ਵੇਖੀਏ, ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਵੇਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੇ ਫੁੱਲ ਉੱਗੇ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਫੁੱਲਾਂ ਵਰਗੇ ਉੱਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਨ ਹੁਣ ਵੀ ਹਨ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਸੁਰ ਤਰ ਬੋਵਾ, ਹਾਂਜੀ, ਸਤਗੁਰ ਤਪ ਡਿਡ ਮੂਲ ਖਰੋਵਾ। ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਈ ਜੀ। ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਵੇਲ ਦੀ ਪਕਿਆਈ ਲਈ, ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਵੇਲ ਦੀ ਪਕਿਆਈ ਵਾਸਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਕਲਪ ਬ੍ਰਿਛ ਲਾਇਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਛਾਇਆ ਜਿਸ ਪਾਏ, ਜਿਸ ਕਲਪ ਬ੍ਰਿਛ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦੀ ਛਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠਦੀਆਂ। ਵੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਦੋਏ ਲੋਕਨ ਸੁਖ ਕੋ ਉਪਜਾਏ, ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਛਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਲਪ ਲਤਾ ਸਿੱਖੀ ਗੁਣ ਭੋਵਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਹੀ ਗੁਣ ਬਖਸ਼ੇ ਜੀ। ਇਲਾਹੀ ਗੁਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਲਪ ਦੀ ਵੇਲ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਲਪ ਦੀ ਵੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਦੇ ਕਈ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਹੀ ਗੁਣ ਬਖਸ਼ੇ ਜੀ।
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਪੈ ਰਹੀ। ਹੋਵੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਗੁਣ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕਾਹਦਾ ਜੀ? ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਕਾਹਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹ? ਹਾਂਜੀ। ਤਿਸ ਕੋ ਆਸਰੈ ਦਿੜ ਇਹ ਹੋਵਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਲਾਹੀ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਲਪ ਰੁੱਖ ਲਾਇਆ ਇਸ ਵੇਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਭਾਵ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਖਾਲ ਤਿਸ ਕੋ ਆਸਰੈ ਦਿੜ ਇਹ ਹੋਵਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਇਸ ਵੇਲ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸਭ ਹਿਨ ਕੋ ਅਬ ਬੰਧਨ ਕਹਿ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਜੀ। ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ। ਵੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਗੁਣ ਦੱਸੇ। ਖਾਲਸਾ ਬਣੇ ਸਹੀ ਬੰਦਾ ਜੀ। ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਹੋਂ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ। ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਖਾਸ ਰੂਪ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦੀ ਵੀ ਜਾਨ ਹੈ ਖਾਲਸਾ। ਹਾਂਜੀ। ਕਰੋ ਗ੍ਰੰਥ ਚਿੰਤਾ ਉਰ ਖੁਐ ਕੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਪੁਨਹ ਪੁਨਹ ਕਰ ਕਰ ਨਮੋ ਪਦ ਪੰਕਜ ਗੁਰ ਕੇਰ। ਹੁਣ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਕਵੀ ਜੀ ਦੀ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਜੀ, ਬਹੁਤੀ ਸ਼ਰਧਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ, ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਧਰੀਏ ਧਿਆਨ, ਕਰੋ ਨਮਸਕਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਰ ਹਰ ਅਰਨ ਰੰਚ ਕਰੇ ਜਿਨ ਮੇਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਆ? ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਤੇ ਨੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਨੀਚੋਂ ਉੱਚ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ। ਨੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ। ਹਾਂਜੀ। ਕਬਿਤ ਦੇਨ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਕੋ ਲਖਿਓ ਸੋ ਦੈਤ ਦੈਤ ਕੇ ਬੇਦਾਰ ਬੇਕੋ ਰੂਪ ਨਰ ਸਿੰਘ ਕੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਲਿਖਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੰਘਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸੰਘਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਨਰਸਿੰਘ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਰ ਕੇ ਬਲੀਨ ਕੋ ਜੁਹਾਰ ਲੈ ਬਲੀਨ ਕੋ ਹਤਨ ਲੰਕ ਪਤ ਰਨ ਰਾਮ ਨਰ ਸਿੰਘ ਕੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਰੂਪ ਹੀ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਜੀ? ਜਦੋਂ ਬਲੀ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਸੁਗਰੀਵ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੁਗਰੀਵ ਦੀ ਪੀੜਾ ਹਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਆਏ। ਹਾਂਜੀ। ਕੋਪਿਤ ਕੁਪਤ ਪੁਰ ਕਰੇ ਹੈ ਕੋਪਤ ਕੂਟ ਹੇਰ ਹੇਰ ਹੈਰ ਜਿਉ ਮੇਰ ਮ੍ਰਿਗ ਸਿੰਘ ਕੋ। ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹਿਰਨ ਡਰਦੇ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਸਮੇਂ ਡਰ ਗਏ ਜੀ, ਡਰ ਗਏ ਸਨ। ਕਦੋਂ? ਕੌਰਵਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਕੰਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਜੈਸੇ ਤੇਜ ਤਰ ਤੇ ਤੁਰਕ ਤਰ ਤੋਰਨ ਕੋ ਜਗ ਮੈਂ ਜਨਮ ਭਇਓ ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕੋ। ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਅਖੀਰ ਤੇ ਪੰਕਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜਾ ਵਧੀਕ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਬੂਟਾ ਪੁੱਟ ਸੁੱਟਿਆ ਜੀ, ਪੁੱਟ ਸੁੱਟਿਆ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਹਾਂਜੀ। ਸਵਈਆ ਰਸ ਵੀਰ ਪਰੇ ਜਨ ਧੀਰ ਕਰੇ ਬਹੁ। ਜਿਹੜੇ ਸਦਾ ਹੀ ਵੀਰ ਰਸ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਨੇ,
ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁ ਭੀਰ ਹਰੇ ਪਵ ਫੰਦਨ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੰਸਾਰਕ ਫੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਆ। ਸੁਖ ਮੂਲ ਪਲੇ ਅਨਕੂਲ ਟਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਨੇ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜੜ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਰਿਪ ਸੂਲ ਮਿਲੇ ਅਗ ਕੰਦਨ ਕੇ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੈਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸੂਲੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਨੇ, ਸੂਲੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ ਸਭ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਪਾਠ ਹਿਲੇ ਦੁਖ ਦੋਖ ਦਲੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਕਰ ਕਾਜ ਚਲੇ ਸੋ ਆਨੰਦਨ ਕੇ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਵਾਲੇ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ। ਅਤ ਮਿੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਿੱਤਰ ਚਰਿਤਰ ਤਤ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਬੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕੌਤਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਬੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹਨ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੰਦਨ ਕੇ, ਉਹ ਕੌਣ ਹਨ? ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਹਨ ਜੀ, ਭਾਵ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਨ। ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਕਾਰਜ ਵੀ ਸਵਾਰ ਦਿਓ। ਸਵਈਆ ਥਿਤ ਦਾ ਚਿਤ ਕੀ ਨਿਤਤਾ ਬਿਤ ਕੀ ਹਿਤਤਾ ਕਿਤ ਕੀ ਸੁਨ ਹੰਤ ਜਰੀ। ਹੁਣ ਕਥਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਥਿਤ ਦਾ ਚਿਤ ਕੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਟਿਕਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਥਾ ਸੁਣੋ ਭਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਸ ਸੁਣਦਿਆਂ ਪੁੰਨ ਵਧਣਗੇ, ਆਪੇ ਮਨ ਟਿਕੇਗਾ। ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਨਿਤ ਦਾ ਬਿਤ ਕੀ, ਫਿਰ ਨਿਤ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹਿਤ ਦਾ ਕਿਤ ਕੀ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਤ ਕੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕੀਰਤਨ ਦੀ, ਕੀਰਤਨ ਭਗਤੀ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੁਨ ਹੰਤ ਜਰੀ, ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਹਉਮੈ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਥਾ। ਸਰਦਾ ਗੁਰ ਕੀ ਸੁਧ ਦਾਉਰ ਕੀ, ਫਿਰ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹਰਤਾ ਜਰ ਕੀ ਸੁਖ ਪੁੰਜਕ ਜਰੀ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਤਾ ਜਰ ਕੀ ਸੁਖ ਪੁੰਜ ਜਰੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਸਭ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਸਭ ਸਾਰ ਮਥਾ ਕ੍ਰਿਤ ਲੀਨ ਜਥਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਥਾ ਕਿਹੋ ਜੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਕਥਾਵਾਂ ਦਾ ਤੱਤ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਥਾ। ਹੋਰ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਇਸੇ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਭ ਸਾਰ ਮਥਾ ਕ੍ਰਿਤ ਲੀਨ ਜਥਾ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਵੇਂ ਦਹੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘਿਓ ਕੱਢ ਲਈਦਾ, ਤੱਤ ਕੱਢ ਲਈਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਥਾ ਤੱਤ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰ ਕਥਾ ਅਜਰਾਨ ਜਰੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕਥਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕਥਾ ਹੈ ਤੇ ਅਜਰਾਨ ਜਰੀ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਰਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਅਜਰ ਨੂੰ ਜਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਇਹ ਕਥਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਥਾ ਸੁਣੇਗਾ, ਗੁਣ ਬ੍ਰਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਮੁਗਿੰਦਰ ਮੁਕੰਦ। ਗੁਣ ਬ੍ਰਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਮਗਰਿੰਦਰ ਮੁਕੰਦ, ਮਰਗਿੰਦ ਮੁਕੰਦ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਾਤੇ ਨੇ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹਨ। ਆਨੰਦਕ ਚਾਰ ਜਰਾਉ ਜਰੀ। ਮਾਨੋ ਰਤਨਾ ਰੂਪੀ ਆਨੰਦਦਾਇਕ ਸੋਹਣੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਜੜਤੀ ਜੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਸਰਬ ਸਰੋਮਨ ਖਾਲਸਾ ਰਚਿਓ ਪੰਥ ਸੁਖਦਾਈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਸਾਜਿਆ ਹੈ,
ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਦੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਬਿਨ ਗੰਦੇ ਧੂਮ ਤੇ ਜਗ ਮੈਂ ਅਦਕ ਸੁਹਾਏ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਕਥਾ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਾ ਗੁਣ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਝੂਠ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਲਪਾਏਮਾਨ ਹੋਇਆ, ਖਾਲਸਾ ਤੰਬਾਕੂ ਰੂਪੀ ਝੂਠ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦਾ। ਜਗਤ ਝੂਠ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਨੂੰ, ਖਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋਰਠ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਰੂਪ ਜਗਹਿ ਜੋਤ ਜਾਹਰ ਜਗਤ। ਸੋ ਸੋਰਠਾ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਰੂਪ। ਖਾਲਸਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ। ਜਗ ਹੈ ਜੋਤ ਜਾਹਰ ਜਗਤ। ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁੰਜ ਸੋ ਪੰਥ ਅਨੂਪ ਕਰ ਬੰਧਨ ਰਚਬੇ ਲਗਤ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਮੈਂ ਰਚਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੋ ਮਿਲਿਓ ਬਾਲਕ ਰੂਪ ਸੋ ਜਾਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਮੁੱਢ ਕਿਵੇਂ ਵੱਜਿਆ ਉਹ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਬੱਚਾ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਰਪਾ ਪਾਏ ਤਤਕਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਪੂਰਬਲੇ ਪੁੰਨ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਹਿਜੇ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਚੌਪਈ ਜਿਸ ਕੀ ਬਾਤੈ ਸੁਨ ਬੁੱਧਵਾਰੀ। ਜਿਹਦੀਆਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣੀਆਂ ਉਸ ਬਾਲਕ ਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਜਗ ਗੁਰ ਇਮ ਗਿਰਾ ਉਚਾਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਬਾਲਕ ਤੇਰੀ ਬੈਸ ਦੇ ਸਾਵਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲਕਾ ਉਮਰ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਬੁੱਢੇ ਸਮ ਮੁਖ ਵਾਕ ਅਲਾਵਤ। ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਤੂੰ ਬੁੱਢਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਇਤਨੇ ਮੈਂ ਤਿਸ ਕੇ ਪਿਤ ਮਾਤਾ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਉਸ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਲੱਭਦਿਆਂ ਲੱਭਦਿਆਂ ਉਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਆਏ ਗਏ ਖੋਜਤ ਨਿਜ ਤਾਤਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਲੱਭਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਏ। ਕਹਿਤ ਭਏ ਹਮਰੋ ਸੁਤ ਆਵਾ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਆਇਆ ਸੀ ਇਸ ਪਾਸੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤਿਸ ਦੇਖਨ ਕੋ ਮਨ ਲਲਚਾਵਾ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਤਰਸ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ। ਸਿੱਖਨ ਕਹੇ ਉਸ ਅੰਤਰ ਬੈਸਾ। ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤ ਤੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਜਾਏ ਨਿਹਾਰਿਓ ਅਤ ਬ੍ਰਿਧ ਜੈਸਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਤ ਤੇ ਬੁੱਢਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਤੂੰ ਬੁੱਢਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੱਤ ਬੁੱਢਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਵੀ ਬੁੱਢਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਗੱਲ ਦਾ ਭਾਵ ਸਮਝਿਓ। ਕਈ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਰਨ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਕਈ ਬੱਚੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਸਿਆਣੇ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਬੈਠਦੇ ਇੰਝ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬੈਠਦੇ ਇੰਝ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੜੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੈਠੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ। ਤੇ ਕਈ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਢੋਲ ਆ ਲੈਂਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸਰੀਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚੇਨ ਵੀ ਬੁੱਢਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਬਿਸਮ ਰਹਿਓ ਕਛ ਕਹਿਓ ਨਾ ਜਾਈ। ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਚਹਤ ਲੈ ਜਾਇਓ ਸੰਗ ਨਾ ਜਾਈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਪੁੱਤ ਚੱਲ ਘਰ ਚੱਲੀਏ, ਤੇ ਪੁੱਤ ਅੱਗੋਂ ਸਿਆਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਪੁੰਨ ਦੰਪਤ ਨੇ ਏਵ ਵਿਚਾਰਾ। ਫਿਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਜਰਾ ਗਰਸਿਓ ਤਨ ਜਿਹ ਸੋ ਕੁਮਾਰਾ। ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਪਰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬੁੱਢਾ ਹੁਣੇ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਏ।
ਹਾਂਜੀ। ਅਬ ਕਿਆ ਕਾਰਜ ਆਏ ਹਮਾਰੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸਰਬ ਰੀਤ ਤੇ ਸਥਲਿਓ ਭਾਰੇ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਤੇ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੁੱਢਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਬੁੱਢਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿ ਬਹੁ ਰਹੇ ਨਾ ਚਾਲੇ ਸੰਗ। ਉਹਨਾਂ ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਪੁੱਤ ਚੱਲ ਕਰ, ਪਰ ਬਾਲਕ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਹ ਬਾਲਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਨ ਜੀ। ਵੇਖ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਾਜੀ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਰਹਿਨ ਦੇਹੋ ਇਹ ਭਾ ਬ੍ਰਿਧ ਅੰਗ। ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਬੁੱਢਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਐਸੇ ਕਹਿ ਕਰ ਗਮਨੇ ਧਾਮ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਬਾਲਕ ਦੇ ਭਾਵ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਘਰ। ਤਬ ਕਹਿ ਬੁੱਢਾ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਨਾਮ। ਤੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਬੁੱਢਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ? ਸੰਗਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ? ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਕਹੋ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰ ਘਰ ਮਹਿ ਅਜਮਤ ਜੁਤ ਭਾਰਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ। ਬੋਹਤ ਸਮ ਜਗ ਤਾਰਨ ਹਾਰਾ। ਉਹ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਹੀ ਬਣੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤਾਰਦੇ ਗਏ ਜੀ ਉਹਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਅਜਰ ਜਰਦ ਮਹਿ ਧੀਰ ਮਹਾਨਾ। ਬੜੇ ਵੱਡੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਜਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅਪਰ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਭਇਓ ਸਮਾਨਾ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਇਆ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਤੇ ਰਹਿਓ ਪਿਛਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਕੇ ਚਰਨ ਮਝਾਰੀ। ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ ਜੀ? ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਪੁੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਦਾਸ ਕੀ ਸੇਵਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਵੇਖੋ ਭਾਗ, ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸੰਗੀ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰਦੇਵਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਸੰਗੀ ਰਹੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਪੁੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਕੇ ਢਿਗ ਰਹਿਓ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹੇ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ। ਭਾਈ ਪਦ ਕੋ ਤਬ ਤੇ ਲਹਿਓ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਣਾਇਆ, ਭਾਈ ਬਣਾਇਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਨ ਕੋ ਬਚਨ ਅਟਲ ਜਗ ਭਇਓ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਅਟਲ ਹੋਏ ਜਗਤ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਬਚਨ ਅਟਲ ਹੋਏ ਜੀ? ਜਦੋਂ ਗੰਡਾ ਭੰਨਿਆ, ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗੰਡਾ ਭੰਨਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੁੱਤ ਹੋਏਗਾ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਭੰਨਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਜਨਮਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਫਿਰ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖਸਟਨ ਲਓ ਦੇਹ। 6ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੱਕ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਵੈਸੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਜੀਵਤ ਰਹਿਓ ਗਿਆਨ ਕਹੋ ਗੇਹੋ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਜੀਵਤ ਰਹੇ, ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਅਨਕ ਨਰਨ ਕਹੋ ਕੀਨ ਉਦਾਰਾ। 125 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਈ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਜੀ। 125 ਸਾਲ ਦੀ, ਭਾਵ 125 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜਿਆਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਦਾਰਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਭਾਈ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਕੀ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇ ਆਦੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਪਾਛੇ ਜੋ ਟਿਕੇ ਗੁਰ ਗਾਦੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਗਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸਭ ਹਿਨ ਕਹੋ ਬੁੱਢਾ ਨਿਜ ਹਾਥ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਦੇਤੋ ਰਹਿਓ ਤਿਲਕ ਸੁਭ ਮਾਥ। ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਤਿਲਕ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਪੀਛੇ ਸੰਤਤ ਤਿਸ ਹੀ ਰੀਤ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਰੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਲ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਥ ਰਹਿਤ ਭੇ ਨੀਤ। ਉਹ ਕੁੱਲ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸਿਧਾਰੀ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਮਹਿਮੂ ਜੀ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਬਾਬਾ ਭਾਨਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਤਿਲਕ ਬਾਬਾ ਭਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਲਾਇਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, 3 ਕਾਲ ਕੇ ਗਿਆਤਾਵਾਨ। ਬਸ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ 3 ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਗਿਆਤਾ ਸਨ ਜੀ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਹੋਣਾ, ਸਭ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਤ ਭੇ ਸਗਲ ਜਹਾਨ। ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਆ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਏ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਹੈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਸ਼੍ਰੀ ਮਤ ਬਰ ਸਾਗਰ। ਹਾਂਜੀ। ਇਨ ਕੁਲ ਉਪਜਿਓ ਰਤਨ ਉਜਾਗਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕੈਸੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕੀਮਤੀ ਰਤਨ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਦਰਸ ਪਰਸ ਪਾਰਸ ਸਮ ਪਈਤ। ਬਸ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਸ ਕਲਾ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੂਡ ਲੋਹ ਬੁੱਧ ਹੇਮ ਬਨਈਤ। ਬਸ ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਮਾਨੋ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਸ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਐਵੇਂ ਲੋਕੀ ਬੁੱਢੇ ਜੇ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬੀੜ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਬੀੜ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਇਆ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਮਾਇਆ ਰੋਜ਼ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਉਹਦੀ ਥੈਲੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਪੰਡ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਫੜਾ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰਖਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਪਿਆਰਿਆ, ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੀ ਨੌਕਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਟਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਜੱਗ ਪੂਜਦਾ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਹੈ ਹੀ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਨੇ, ਹੈ ਹੀ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਨ ਕੋ ਅਦਬ ਰਾਖ ਗੁਰ ਆਪੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਖੁਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਜੀ। ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਐਸੇ ਨੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤਿਨ ਕਹੋ ਸਮਤਾ ਕਿਸ ਕੀ ਜਾਪੂ। ਤੇ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ ਬਰਾਬਰਤਾ? ਜਿਹਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਇਤਿਹਾਸ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਜੀ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਗਿਆਨ ਆਨੰਦ ਸਾਗਰ ਕੇ ਮੀਨ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਬਲੇ ਭਾਗ ਹੁਣ ਫਿਰ ਐਸੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਪ ਤਪ ਹੋਵੇ ਪਿਛਲਾ, ਫਿਰ ਐਸੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। 8 ਪੈਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ, 8 ਜਾਮ ਰਹਿਤ ਸਮ ਲੀਨ। ਲੀਨ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ 'ਚ। ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਊਚ ਤੇ ਊਚਾ, ਮਨ ਆਪਣੇ ਹੈ ਸਭ ਤੇ ਨੀਚਾ। ਐ ਨੀਵੇਂ ਰਹਿਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰ ਘਰ ਕੀ ਨਿਤ ਸੇਵਾ ਠਾਨਤ। ਬਸ ਜੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਅਪਰ ਮਨੋਰਥ ਮਨ ਨਹਿ ਆਨਤ। ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਲੰਮੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਹੋ ਜੇ, ਆ ਹੋ ਜੇ, ਆ ਹੋ ਜੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਮਨ 'ਚ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਜੀ ਕੋਈ। ਹਾਂਜੀ, ਤ੍ਰੇਣ ਛਿਤ ਕੀ ਬਹੁ ਰਹਿ ਰਖਵਾਰੀ। ਤ੍ਰੇਣ ਛਿਤ ਕੀ ਬਹੁ ਰਹਿ ਰਖਵਾਰੀ। ਧਰਤੀ ਦੀ ਤੇ ਘਾਹ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਝਾੜੂ ਬਰਦਾਰ ਆ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਘਾਈ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹਰਖਤ ਗੁਰੂ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰੀ। ਧੰਨ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਸਨ ਜੀ।
ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ ਆਸ ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਗੁਰਦਾਸ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਦਾਸ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹੋਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮਹਿਮਾ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕੇ ਕਵ ਤਾਸ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਬਾਕ ਬਰ ਸ਼ਰਾਪ ਜੋ ਦੀਨਸ। ਬਸ ਜੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਖਤੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੇ, ਸੱਤ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਵਡਾਲੀ ਜਾਓ, ਅੱਗੇ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਗਏ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਭਾਜਣਾ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮੈਲ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਗਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਸੂਰਾ, ਤੂੰ ਕੀ ਘੁਰ ਘੁਰ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਡਰ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਣਨਾ ਤੇ ਸੂਰ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਉਧਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਤੇ ਅਜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇਰਾ ਉਧਾਰ ਉਹ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਸੂਰ ਬਣ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਵਡਾਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਕਹਿਤਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਅੰਗੀਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਨਸ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਭ ਕਥਾ ਅਗਾਰੀ ਬਰਨੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਨ ਕੋ ਆਚਰਨੋ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ ਆਚਰਣ ਸੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਸਰਬ ਭਾਂਤ ਕੀ ਸ਼ਕਤ ਵਿਸਾਲਾ। ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਮ ਚਾਹਸ ਤਿਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਨਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਇਸ ਕਥਾ ਸਾਰੀ ਲਿਖੀ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਕਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਚਾਦਰ ਵਿਛਾਈਏ।